امروہہ والے اور اے کلکتہ والے اور اے بلال پت والے، تجھے اگر اپنے علم پہ اگر ناز ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں میری چیلنج کو قبول کر لے۔ یہ تین رضا کے شعر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ توصیف رضا، علامہ کامل مصباحی اور یہ غلام قادریت امام الحق قادری بیٹھا ہوا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آؤ میدان میں، تینوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو تینوں سے کرو، ورنہ یہ اکیلا حسین آدم کا غلام ہی کافی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ۔ ابھی میں نے سنا برادران اسلام آپ کے بیٹلہ کی سرزمین پر ایک امروہہ کا شخص آیا تھا اور بڑی تقریر کے اندر خرافات مچائی ہے۔ اگر ان کا یہاں پر کوئی معتقد ہے، ان کا چاہنے والا ہے تو وہ میرا بھائی ہے۔ میں اس سے بڑے مؤدبانہ انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے میرے بھائی ٹھیک ہے تم نے ان کو بلایا، تم ان کو بلاتے ہو، تمہاری محبت کو سلام، لیکن یاد رکھنا یہ میرا پیغام ان تک پہنچنا چاہیے، اور چینل چل رہا ہے، پیغام پہنچے گا بھی، آپ حضرات پہنچانا، انصاف کے ساتھ پہنچانا، کوئی اونچ نیچ چھوٹ گھٹا بڑھا کر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اے میرے دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بتائیے وہ یہاں پر آتے ہیں اور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ماد اللہ استغفر اللہ کہ حضرت علی کا مقام انہوں نے تمام نبیوں سے افضل بتایا، اللہ اکبر، یعنی ان کا کہنا ہے، تقریروں میں پڑا ہوا ہے۔ برادران اسلام اس شخص کا عقیدہ دیکھو، یعنی جو امروہہ کا رہنے والا ہے، اس شخص کا عقیدہ دیکھو، کہہ رہا ہے اپنی تقریر کے اندر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر تمام نبیوں میں اگر مقام ہے کو حضرت علی کا ہے، یعنی نبی کے بعد تمام نبیوں میں سب سے افضل مقام، نبیوں سے اعلیٰ مقام، نبیوں سے اونچا مقام حضرت علی کا بتایا ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اور قسم خدا کی جتنی محبت حضرت علی کی مولائے کائنات کی ہمارے دل میں ہے، میرے دوستو اتنی محبت جو نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے دل میں نہیں ہوگی۔ اگر وہ حضرت علی سے محبت کرتے تو حضرت علی کا مقام نبیوں سے افضل وہ شخص کبھی نہیں بتاتا۔ یاد رکھو تمام نبیوں کا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبیوں کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ کوئی بھی صحابی کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بڑے سے بڑے پائے کا صحابی 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان تمام نبیوں کے تمام صحابہ، یہاں تک کہ ہمارے نبی کی امت کے جو صحابہ ہیں، ہمارے نبی کی امت کے صحابہ میں ابو بکر صدیق بھی کسی نبی کے مقام سے اعلیٰ نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، ہر صحابی رسول، ہر صحابی رسول، مفتی اکرام الحق، نعرہ تکبیر۔ برادران اسلام، میرے دوستو، تمام نبیوں کو افضل جاننا غیر نبی سے، سمجھے، یہ ضرورت ایمان ہے۔ جس نے غیر نبی کو نبیوں سے افضل بتایا وہ مسلمان نہیں ہے، بے شک، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی ایک عقل میں آنے والی بات ہے، توجہ چاہوں گا، ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک بتاؤ کہ ایک امتی نبی سے افضل ہو کیسے سکتا ہے یار، بتائیے آپ، سمجھے نا؟ کتنے کی بڑے پائے کا ولی ہو تو وہ کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور کتنے کی بڑا پائے کا صحابی ہو وہ نبی کے مقام کو نہیں بے پہنچ شک سکتا۔ بے شک، حق بات۔ بات سمجھے آپ؟ ہاں، اے میرے عزیزو، تو ایک ایسا انسان، دیکھو ہم حضرت علی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں حضرت علی کی شان میں جو شخص نے جملہ کہا ہے، اور اس طرح کے جو جملے آج کل کے رافضی بک رہے ہیں، میں بڑی مستند حدیث آپ کو سناؤں گا ابھی۔
اور انشاءاللہ ایمان روشن ہو جائے گا۔ اب غور کرنے کا مقام، توجہ چاہوں گا میں آپ کی، اے میرے دوستو، کہ جو اس طرح کی کفریہ باتیں بکتا ہو اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے، تو کیا تم اپنی بستی میں ایسے شخص کو تقریر کے لیے بلاؤ گے؟ وعدہ کرو آج میری آواز پہنچنی چاہیے اس شخص تک، کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگا ان کا معتقد۔ برادران اسلام، ہم ان قاری صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ جناب والا جو آئے دن آتے ہیں سیدھے سادے لوگوں کو آ کر الٹی سیدھی باتیں بتا کر چلے جاتے ہیں، یوٹیوب پہ تنہا بیٹھتے ہیں اپنے کمرے کے اندر جناب والا، اور کبھی کسی صحابی کے خلاف وہ بول لگے ہیں، امروہہ کے جو جناب والا ہیں، اور وہ کلکتے کا سپیرا آتا ہے کبھی آپ کے علاقے میں، عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک بلال پت کا بھی ہے ایک شخص جو الٹا سیدھا بولتا رہتا ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں انہیں عزیزان ملت اسلامیہ، اور میرا یہ چیلنج ان علماء کی مقدس جماعت کے بھروسے پر نہیں ہے، یہ علماء کی جماعت جو یہاں پر بیٹھی ہے، یہ علماء کی فوج جو یہاں پر ہے، میں ان کے بھروسے پر نہیں بول رہا ہوں، جتنے بھی یہ نبی کی شان میں، یہ انبیاء کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یہ غیر نبی کو انبیاء سے افضل بتا رہے ہیں، اور برادران اسلام نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایک زمانہ ہو گیا سنتے ہوئے برادران اسلام، ہم چھوٹے موٹے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، اس لیے کہ چھوٹے لوگوں کے منہ لگنا یہ اپنی توہین ہے، لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں قاری صاحب امروہہ کے، آپ میدان میں آئیے، آپ کے اندر اگر ہمت ہے، آپ کے اندر اگر طاقت ہے، تو یہ جو اسٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں میں ان کے بھروسے پہ نہیں بول رہا ہوں، میں جب میدان مناظرہ میں آؤں گا تو علماء کے اس لشکر کو لے کر نہیں آؤں گا، خدا کی عزت کی قسم، یہ حسین کا چاہنے والا تم سے مناظرہ کرنے کے لیے ہر میدان میں کافی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ میرے عزیزو، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ انبیاء سے غیر نبی کوئی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہ بتائیں، تقریر کرنے کے لیے ہاں بلاتے ہو، میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا جو ان کے معتقد ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ خدا کی عزت کی قسم صرف ایک مرتبہ بلا لو، ایک مرتبہ۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے، جھگڑا یار بہت دنوں سے چل رہا ہے، تو بات فیصلے کی ہونی چاہیے نہ چاہیے؟ بے شک ہونی چاہیے۔ بتائیے آپ ذرا یار، ہاتھ اٹھا کر کہو ذرا، ہاں ہاتھ اٹھا کر جی بے شک بتائیے کہ بھائی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم ہیں ہی حق پر، لیکن بات بتائیے یہ فیصلہ ایک مرتبہ ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا چاہتا ہوں کہ امروہہ والے آپ آؤ میدان میں اور آمنے سامنے بیٹھ کر مقابلہ کرو، کتابیں لے کر آؤ، جن کتابوں پہ تم اپنی ناز کرتے ہو وہ کتابیں لے کر آؤ۔ الحمدللہ یہ امام احمد رضا خان کا شعر، یہ غلام قادریت، یہ اکیلا تمہارے مقابلے میں آئے گا۔ اے امروہہ والے اور ایک کلکتہ والے اور ایک بلال پت والے، تجھے اگر اپنے علم پہ اگر ناز ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں میرے چیلنج کو قبول کر لے۔ یہ تین رضا کے شعر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ توصیف رضا، علامہ کامل مصباحی اور یہ غلام قادریت امام الحق قادری بیٹھا ہوا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آؤ میدان میں، تینوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو تینوں سے کرو، ورنہ یہ اکیلا حسین آدم کا غلام ہی کافی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب سنیے ذرا، میں نے کہا انشاءاللہ پروگرام رکھا جائے گا، میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ میری نظر ایک میرے آقا کی حدیث پر پہنچ گئی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس دور میں میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کی جائے اور اس وقت کے علماء اگر خاموش رہ کر بیٹھ گئے، خاموش رہے بیٹھ گئے ڈر کر، تو میرے آقا فرماتے ہیں ان علماء پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے رسول کی بھی لعنت۔ بے شک بے شک، کیا بات۔ میں نے جب اس حدیث پر میری نظر پڑی، میں میرے دوستو
مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے فوراً فون کیا پروگرام رکھو, ضرور رکھو, اور بھی میں نے بہت ساری باتیں کہی. اے میرے دوستوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے فتنوں کو ختم کرنا, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ مناظرہ ہونا چاہیے, مناظرہ. اور اے امروہہ والے, تیرے اندر اگر علمی دھمک ہے میدان میں آ, تیرے اندر اگر عربی زبان میں اگر مناظرہ کرنے کی طاقت ہے تو اکرام الحق قادری عربی زبان میں مناظرہ کرے گا, اردو زبان میں کرنا چاہے تو اردو زبان میں کرے گا. اور صرف تجھ کو ہی چیلنج نہیں ہے, ہندوستان کی سرزمین سے لے کر ایران کی سرزمین پر جتنے تیرے بڑے بڑے علماء ہیں تو میدان میں لے کر آ. یہ اعلیٰ حضرت کا غلام ہر طرح سے تیار نظر آئے. زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سنیے سنیے, توجہ چاہوں گا, سنیے. نبی کے صحابہ سے محبت کرو, مصطفیٰ کا پیغام ہے. نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرو. اللہ اکبر. امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, کنز الکرامت امام احمد رضا خان نے کتنا پیارا پیغام دیا. اعلیٰ حضرت کے پیغام کو سنو. اللہ اکبر. حرارت ایمانی مچل جائے گی. بریلی کا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کیا بات ہے, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ تو کہہ ہی دو, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اب سنو ذرا اعلیٰ حضرت کا شعر. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. واہ 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 واہ, زندہ باد, زندہ باد. نبی کے صحابہ تو ستارے ہیں اور مصطفیٰ کی اولاد, خاندان مصطفیٰ یہ ہماری کشتی ہے. جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ گے تو مولانا کامل مصباحی نے بتایا کشتی میں جب بیٹھ جاؤ گے اور جب کشتی اندھیرے میں چلے گی, اگر ستاروں کی روشنی تمہیں نہ ملی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. لہذا کشتی میں بیٹھ کر اپنی منزل مقصود تک وہی پہنچتا ہے جو آسمان کے ستاروں کی روشنی میں چلتا ہے. لہذا اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں, اگر تم نے نبی کے صحابہ سے محبت اگر نہیں کی تو گمراہ ہو جاؤ گے, راستہ پھٹک جاؤ گے. بے شک, بے شک. اے میرے دوستوں, آؤ اب سے 70 سال پہلے لگ بھگ سنبل میں بھی ایک مولانا آئے تھے. سمجھے, سنبل میں ایک مولانا پیدا ہوئے تھے جو بلال پت والے ہیں نا, ملا جی, سمجھے نا. ارے بھائی ملا جی ہیں, انہی کے تو موری سے آلہ تھے, انہی کے خاندان تھے, خاندان والے تھے. انہوں نے بھی جناب والا نے رافضیہ سنبل میں پھیلانی شروع کر دی. توجہ چاہوں گا, بڑی دمدار گفتگو یہ میں لے کر آیا ہوں بیچ میں, توجہ چاہوں گا. تو انہوں نے کیا کام کیا, رافضیت کو کبھی کسی محلے میں فروغ دیا جا رہا ہے, کبھی کسی محلے میں فروغ دیا جا رہا ہے. ان کے دادا تھے برادران اسلام, رافضیت کو فروغ دیا جا رہا تھا. اہل سنبل جو عشاقان مصطفیٰ اور اہل بیت ہے ان کے دل سے ایمان کی حرارت کو کھینچا جا رہا تھا. نبی کے صحابہ کے جو عاشق ہیں ان کے دلوں سے ان کی عظمت کو مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی. مولانا توصیف رضا صاحب مصباحی, اللہ اکبر. ایک بہت بڑا فتنہ سنبل کی سرزمین پر پیدا ہوا تھا. اللہ اکبر. آئے دن نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہے. کوئی صحابہ کی عظمت سے کھلواڑ کر رہا ہے, کوئی بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بنا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کئی طرح کی باتیں آ رہی ہے. اللہ اکبر. تو ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ سنبل کی سرزمین پر کوئی ایسا ایک فرشتہ صفت انسان پیدا ہو جو اس فتنے کو مٹا دے, رافضیت کے فتنے کو نیست و نابود کر دے. اللہ اکبر. ضرورت تھی ایسے انسان کی کہ برادران اسلام جو معقولات و منقولات کا حامل ہو, جو عشق رسول جس کے رگوں میں گردش کر رہا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, تو ایسے وقت میں ان مولانا کی اس رافضیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عزیزان ملت اسلامیہ
संबल की सरजमीन पर एक ऐसे इंसान को पैदा किया कि जिसको दुनिया अजमलुल उलमा, अफजलुल फज़ला, सनदुल फुक़हा, उम्दतुल मुहक्किकीन, सुल्तानुल मुनाज़िरीन अल्लामा मुफ्ती अजमल शाह को पैदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसल के आला हजरत फैजाने अजमलुल उलमा, फैजाने अजमलुल उलमा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब पैदा किया अजमलुल उलमा को, और ये फितना परवान चल रहा था। और बताऊं, वो मौलाना भी बहुत तेज थे, बड़ी चालाकी से रास्ते को फैला रहे थे। वो बात समझ में आई? आप मेरी तरफ देखिए, कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू चल लगी है। अब मैं तवज्जो चाहता हूँ, फतवा अजमरिया के अंदर हुजूर अजमलुल उलमा से सवाल किया गया। मैं तवज्जो चाहूँगा, आज हजरत अजमलुल उलमा का एहसान सिर्फ संबल ही नहीं है, बल्कि संबल के अतराफ और जवानी में आज जो नबी के आशिक नजर आ रहे हैं, सहाबा के आशिक नजर आ रहे हैं, ये अजमलुल उलमा का एहसान है, ये मुफ्ती अजमलुल उलमा का एहसान है। आपसे सवाल किया गया कि जो लोग राफसी है, जो सहाबा को बुरा कहते हैं, उनका क्या हुक्म है? अल्लाह अकबर। अब मैं हदीस पाक मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह अकबर। हजरत अजमलुल उलमा ने तीसरी जिल्द के अंदर जब आपने जवाब कायम किया है, तो आप फरमाते हैं ऐसे लोग बददीन है, ऐसे लोग गुमराह है। अल्लाह अकबर। आपने एक हदीस नकल की, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे ये तो आज कह रहे हैं नबी के सहाबा को बुरा, मेरे आका ने अफसा 1400 बरस पहले इनकी तरफ इशारा फरमा दिया था कि इस तरह के लोग पैदा होंगे। आज से 1400 बरस पहले की बात। वाह 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 वाह। हदीस सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा, मेरे आका फरमाते हैं, यकूनु फी आखिरी ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम युदल्लूनकुम व युफ्तिनूनकुम इय्याकुम व इय्याहुम युक़ाल लहुमुर राफ़िदा असीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जरा एक मर्तबा यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत के करीब कुछ झूठे लोग पैदा होंगे। कैसे लोग पैदा होंगे? झूठे लोग पैदा होंगे क़यामत के करीब चलकर। आका फरमाते हैं, बैठ जाइए कारी साहब, आका फरमा रहे हैं कि क़यामत के करीब चलकर कुछ झूठे लोग पैदा होंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि कैसे झूठे लोग होंगे? वो लोगों के सामने ऐसी ऐसी नई 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 नई, तवज्जो चाहूँगा, नई नई लोगों के सामने नई नई ऐसी ऐसी बातें, खुराफाती बातें लाएंगे कि उनके बाप दादा ने भी ऐसी बातों को नहीं सुना होगा। बेशक बेशक, क्या बात। मेरे आका फरमा रहे हैं, और सरकार फरमाते हैं, ऐ लोगों, युदल्लूनकुम व यफ्तिनूनकुम, वो तुमको गुमराह करेंगे, तुम्हें फितनों में डाल देंगे। तवज्जो, क्या बात। तवज्जो चाहूंगा। आका ने 1400 बरस पहले इरशाद फरमाया इस फिरके के मुताल्लिक कि ऐसे लोग पैदा होंगे क़यामत के करीब, झूठे, मक्कार, और ऐसी नई नई बातें लाएंगे तो उनके बाप दादा ने भी इसी बातों को नहीं कहा होगा, ना सुना होगा। मेरे आका फरमाते हैं वो उन लोगों को गुमराह कर देंगे, फितनों में डाल देंगे। आका फरमाते हैं, इय्याकुम व इय्याहुम, ऐ लोगों तुम उनसे बच के रहना, तुम उनसे बच के रहना। अब जरा आप देखिए, असीसान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो चाहूँगा, आज ऐसा ऐसा मौलवी पैदा हो गया, बरातराने इस्लाम नबी के सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है और हजरत मौला अली की शान को इतना बढ़ाकर पेश कर रहा है कि अंबिया से आगे निकाल दिया, अंबिया से आगे निकाल दिया, ऊंचा बना दिया। अल्लाह अकबर। आप ऐसे मौलवी के घर का अगर जायजा लेकर दो तो उसका अब्बा भी सही होगा, उसका दादा भी आपको सही नजर आएगा। यानी अक्सर ऐसा होगा कि आप जायजा लेंगे तो इनके बाप दादा का ईमान वही था जो अहले सुन्नत वल जमात का है, लेकिन आज ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, उस फिरके का कोई ना कोई नाम तो होगा, कोई पता तो होगा, कोई एड्रेस तो होगा, क्या बात। कोई आता पता तो होगा, उनका
हम भी इरशाद फरमा दीजिए, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया युक़ाल लहुम राफिज़ा, उनको राफजी कहा जाएगा, उनको शिया कहा जाएगा। तो पता चला कि मेरे सरकार ने जहन्नमी होने की अलामत अब से 1400 बरस पहले की बयान। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, पैगामाते आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं गुजारिश करता हूँ ए मेरे दोस्तों, हमने हदीस पढ़ी है, हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताई है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये राफजी इतना गंदा फ़िरका है यार। बताइए, अरे भाई जिसका जो हक़ है वही तो उसको दिया जाएगा। कोई गैर खुदा को कहने लगे खुदा से आला है, तो बताइए कितना कट्टरपंथी काफिर है वो। यहाँ तक के इन राफजियों में चलिए एक फ़िरका तो यही है कि जो गैर नबी को नबी से अफजल बता रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनके बाप दादा ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने ये कह दिया कि हजरत अली तो खुदा से भी अफजल है। फतावा अजमलिया के अंदर लिखा हुआ है, हजरत अजमलुल उलमा सनदुल फुक़हा आकाई माबाई मलजाजी सनदी व कनसी, आप फरमाते हैं कि इनमें एक गिरोह ऐसा भी है कि जिसका अकीदा है कि हजरत अली तो खुदा से भी अफजल है, मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह। अब बताइए उनका अकीदा और इनका बाप बताओ, इन सबका बाप उसका नाम क्या? अब्दुल्ला इब्न सबा। समझे ना? अब्दुल्ला इब्न सबा सबसे पहला जो राफी है वो अब्दुल्ला इब्न सबा है। उसका नाम क्या है? जोर से बोलो, अब्दुल्ला इब्न सबा। जानते हो इसने अकीदा पैदा किया हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौरे खिलाफत आया तो उसमें जाहिर हुआ, यह हजरत अली से कहने लगा, ए अली आप खुदा हैं और मैं आपका वजीर हूँ। कहा था कि आप खुदा है। मौला अली ने जब देखा इसका अकीदा तो इसको ताज़ीर के बतौर इसको जेल में डाल दिया और कहा अपने अंदर सुधार पैदा कर, तूने ये कौन सा अकीदा ईजाद किया है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुर्तद हो चुका था। ये अपनी हरकतों से जब बाज न आया, इसने अपने जैसे बहुत सारे अकीदतमंद पैदा कर लिए थे। जब ये अपनी हरकतों से बाज न आया तो इसको हजरत अली ने मुर्तद जब ये हो गया तो इसको कत्ल कत्ल कराया था कल। मेरे दोस्तों, तो ये अकीदा पहले ये वजूद में आया और आज ये लोग इसको बड़ी तेजी के साथ फैला रखे हैं। लेकिन ए मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम तो अमन और शांति का पैगाम देने वाले हैं। हम नबी के आशिक हैं, हम उनके सहाबा से मोहब्बत करते हैं, हम उनके अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हजरत अली मुश्किल कुशा की ज़िंदगी हमारे लिए आई, हमारे लिए मशअले राह है। बरातरान इस्लाम सिर्फ इतना कहना है, हम कभी लड़ाई नहीं चाहते। अगर अमरोहा वाला अगर ये कहे कि मैं तो जानते हो उसका पैंतरा कैसा खेलता है वो शख्स, कि मैं तो कोर्ट में मुनाजरा करूंगा। असीसान मिल्लत इस्लामिया, ये मुनाजरे कोर्ट में नहीं होते हैं। जब तू तकरीर करने बैन नास अवामुन नास के दरमियान आ सकता है तो आखिर मुनाजरा करने क्यों नहीं आ सकता? और अगर तुझे इस बात का खौफ है कि लड़ाई और झगड़ा होगा, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। मुनाजरे के लिए जरूर रखिए 10-15 हजार 20,000 1 लाख का मजमा हो, बल्कि कमरे के अंदर भी मुनाजरा हो जाता है। 4 आदमी तुम लेकर आओ, 4 आदमी हम लेकर आएंगे, मुनाजरा होगा, वीडियो बनेगी, दुनिया तक ये बात पहुंचेगी जिसका अकीदा अक़द है, कौन हक पर है, जिसका किसका अकीदा अच्छा है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन ए अमरोहा वाले, तेरे अंदर अगर मुनाजरा करने की जुर्अत और हिम्मत नहीं है तो आज से तकरीरें करना छोड़ दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। छोड़ दे तकरीरें करना। कोर्ट की बात करते हो कि कोर्ट में आओ, कोर्ट में आओ, होता ओवरी का। हाँ, कोर्ट में भी आ जाएंगे हम तो। था एक पिछले साल, उसने कहा, तवज्जो चाहूंगा, हजरत अमीर मुआविया हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक कहा कि वो तो काफिर थे। आप देखिए, मुस्तफा के सहाबी किसी भी किताब के अंदर ये साबित नहीं कर सकता कोई जो सल्फुस सालेहीन ने किताबों को लिखा शियाओं को छोड़कर कि किसी ने हजरत अमीर मुआविया को काफिर लिखा हो। बेशक
अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने तकरीब तहज़ीब में सहाबी लिखा। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने तहज़ीब तहज़ीब में सहाबी लिखा। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में इमाम शमसुद्दीन ज़हाबी ने सहाबी लिखा। हजरत तमीदुस सहाबा असदुल ग़ाबा फी मारिफती सहाबा में सहाबी लिखा। चट्टान लगा दूंगा किताबों के, समझे ना। यही बातें जब पिछले साल हमारे सामने आई तो एक मुनाजरा ठन गया था हमारा, तवज्जो चाहूंगा, समझे ना। जब ये मुनाजरा ठना तो एक नया नवेला लौंडा पैदा हुआ है, समझे, लौंडा, समझे, गुमराह, कुफरी हद तक वो भी पहुंच गया है, हो सकता पार हो चुका हो, समझे ना। उसने चैलेंज किया इमाम साहब को, क्या हो मुनाजरा कर लो। वो अजमलूम आए, कहा हजरत बड़ा मामला ख़राब हो चुका है, आप जो मरकज़ में रहते हैं और वो मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है और आप चलिए। तो मौलाना तौसीफ साहब को फ़ोन किया, हजरत मुफ्ती आदम संबल कारी अलाउद्दीन को फ़ोन किया, सबका मशवरा, कारी वसी अशरफ साहब तिबला हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, ये बात तय पाई मेरे मुताल्लिक़ के मुनादिर आप बनोगे वहाँ पे। हमने उसको कबूल कर लिया, हमने अपनी तैयारी की। अब ज़रा देखो, हो गई मुनादिरे की बात। और जब मेरा नाम वहाँ पर खुला, उसने पूछा भाई मुनादिर कौन है, तो वहाँ के लोगों ने मस्जिद के माइक में ऐलान किया कि मुनादिरे के लिए तैयार हो जा। हमने मुनाजरा रख दिया है पीर के दिन का 3 रबीउल अव्वल तारीख थी। उसने जब मेरा नाम सुना तो कहने लगा उनसे मुनाजरा ना करूँगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो उससे इमाम साहब ने पूछा वह क्यों, तो कहने लगा कि वो बोलने के ज्यादा मुझे मारेंगे पहले, उसने यही कहा था जुमला। तो उसके बाद जब ये बात सामने आई, चलो हम मारेंगे नहीं, हम मुनाजरा करेंगे, तो कहने लगा कि मैं जामा मस्जिद में मुनाजरा ना करूंगा, जो मेरे घर के करीब में मस्जिद है मैं तो उसमें करूंगा मुनाजरा। क्या बात। हम उस पर भी तैयार हो गए। उसके बाद कहने लगा ना मैं उसमें भी ना करूंगा, मैं तो घर में करूंगा अपने। हम उस पर भी तैयार हो गए, लेकिन जब तैयार हम हुए तो उसने कहा कि वो प्रशासन की जिम्मेदारी कौन लेगा। प्रशासन आ गया तो अल्लाह ने वहाँ के प्रधान को खड़ा कर दिया, जो आशिक रसूल मुहिब्बे अहले बैत है, मुहिब्बे सहाबा है। प्रधान जी ने कहा था कि 200 तक लोगों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कोई टच भी नहीं करेगा। जब तूने सहाबी को काफिर कहा है तो तुझे मुनाजरा करना पड़ेगा, खुदा की इज्जत की कसम। जब उसने देखा कि ये मानने वाले नहीं है तो अपने घर को ऐसा छोड़ा कि 2 दिन 3 दिन हफ्ते के लिए ना, कई महीने के लिए गायब ही हो गया। क्या बात। मिल्लत इस्लामिया हम चैलेंज करते हैं, तकरीर बाद में हो, पहले मुनाजरा हो, ताकि आपस में आप अहले बस्ती हैं, मिलजुल कर रहो। और एक बात मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आप एक बस्ती के रहने वाले हैं, अमन और शांति के साथ रहो, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ उठो बैठो और मुहिब्ब रसूल, मुहिब्ब अहले बैत और मुहिब्ब पंजतन पाक और मुहिब्ब सहाबा बनो, ताकि तुम्हारे दरमियान किसी किस्म का झगड़ा पैदा ना हो। ऐसा मौलवी आएगा और गुमराह कर बातें आपके सामने करेगा, आपको लड़ाएगा और चला जाएगा। याद रखना, नुकसान उसका नहीं होगा, नुकसान तुम्हारा होगा। तुम एक बस्ती के रहने वाले हो, एक बस्ती के तुम रहने वाले हो, आपस में एक दूसरे के भाई भाई हो, तुम आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हो। लिहाजा ऐसा मौलवी आएगा और जो गैर नबी को नबी से अफजल बताएगा, तुमको मेरे दोस्तों गुमराह और कुफ्र तक पहुंचाकर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुफ्र तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लिहाजा ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है। ऐ मेरे अजीजों, अपने ईमान में रोशनी पैदा करो और याद रखो, हम तो यही कहना कहेंगे, आखिरी चैलेंज भी यही है कि तकरीर बाद में होंगे, पहला मुनाजरा होगा, समझे ना, और झगड़ा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। कुरान और हदीस की रोशनी में तुम तो किताबें लेकर आओ, हम भी किताबें लेकर आएंगे, असल किताबें लाओगे, असल माखद लेकर आओगे, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, झगड़ा कुछ नहीं होगा, सामने आओ, मुनाजरा होगा। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए, वाह वाह वाह। आजमाए,
ہم جگر آزمائیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کیا بات ردا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ رب العالمین اے نبی کے خاندان والوں تم سے چاہتا ہے کہ گندگی کو دور کر دے، اللہ تم کو پاک کر دے۔ نبی کے اہل بیت کی تعریف قرآن نے کی ہے اور نبی کے صحابہ کی تعریف بھی قرآن کر رہا ہے، اس بات کو بھول مت جانا۔ دونوں گروہ مقدس نے، دونوں گروہ بڑے پاکیزہ ہیں، برادران اسلام لہذا ان سے محبت کرو، یہی ایمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔